السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولز موسٹ رومانٹک ناول جنونِ الفت ریٹن بائی مہوش علی کی ایپیسوڈ نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم سارا دن کہاں تھی؟ لان میں چہل قدمی کرتی وہ اس کی سیٹی کی دھن کو سنتی گھبرا کر اس کی چین میں لپک آئی اور خوف سے گھبرا کر پوچھا، دوست کے ساتھ؟ اس نے اپنے باب کٹ بال جھٹکتے ہوئے آنکھ دبا کر کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں جب ڈیڈ نے کہا تھا کہ وہ لنچ پر آ کر ہم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے تو پھر تم کیوں نہیں آئی بازل؟ کیا ڈیڈ کے حکم سے زیادہ تمہیں دوست عزیز تھی؟ اس نے افسوس سے پوچھا۔ بازل نے ہنس کر اس کی ڈبڈبائی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک تو تمہیں روتو گرل صرف موقع ملنا چاہیے رونے کے لیے۔ پپا کو تمہارے منہ میں فیڈر ڈال دینا چاہیے قسم سے۔ کہیں نہیں مری تھی، یہیں تھی، پاس والے کلب میں پارٹی تھی کیٹی کی، اور ڈیڈ کے فیصلے سے میں واقف ہوں۔ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، بہت وقت دیارے غیر میں گزار لیا، اب ہمیں لوٹ کر چلنا چاہیے اپنے وطن، اپنی مٹی پر۔ بات صاف ہے میری، میں ڈیڈ کی عزت کرتی ہوں، ان کے فیصلے کا احترام کرتی ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے اپنی فیملی ہے، پر سوری سسٹر، میں ان کے اس فیصلے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ آئی نو وہ یہاں سے جا کر وہی بہانے سے بلیک میل کر کے اپنے ٹپیکل مردوں سے ہمارا پلو باندھ دیں گے۔ وہ اس کے گال ہاتھوں میں پکڑتی سر یہاں وہاں ہلاتی ہوئی بولی، عمر میں تو روحا اس سے بڑی تھی، پر مقابل کھڑی اپنی صحت کے لحاظ سے بازل اس کی بڑی بہن لگ رہی تھی اور روحا چھوٹی۔ بازل کئی بار اس پر جتا بھی چکی تھی کہ وہ جانی بازل اس کی بڑی بہن ہے اور روحا چھوٹی، اس لیے کبھی سیٹ نہ ہونا، چھوٹے بڑے میں اتنا تو فرق چلتا ہے۔ پر روحا بچی نہیں تھی جو بہل جائے۔ وہ جانتی تھی وہ بازل سے بڑی ہے، پر اپنی کمزور صحت کی وجہ سے وہ بازل سے چھوٹی لگتی ہے، بلکہ اپنی سبھی کزنوں میں سب سے چھوٹی لگتی ہے۔ وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، 18 سال سے بڑے تھے کچھ سال، پر ایک احساس سے کم تھی، دوسرا صحت نے اسے دبا دیا تھا۔ وہ 18 کی لڑکی لگتی تھی، اس کا نازک دبلا سراپا اسے چھوٹا بنا دیتا تھا۔ زندگی کی رنگینیوں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس کالج، موم ڈیڈ، ماما، بازل، ایک کل کائنات تھی۔ اللہ سے اس کی دوستی قائم دائم تھی بچپن سے لے کر، بہکار نہیں، کبھی اس کا ناتا رب سے کمزور پڑنے نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگائے رکھتی، خوبصورت دینی باتوں سے روشناس کرواتی رہتی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی سے جو سبق سیکھا تھا وہ سب اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی روحا شاہ کو حرف بحرف پڑھایا تھا۔ بازل کو بھی پڑھانا چاہتی تھی، پر وہ کچھ موڈی، غصیلی، نخریلی لڑکی تھی، اسے لاڈ پیار سے سخت کوفت ہوتی تھی۔ پر زیادہ وہ بھی نہیں پڑھی تھی، نہ ہی اس بولڈ ماحول کا حصہ بنی تھی، محض چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتی تھی، پر حد کبھی نہیں پلانگی۔ البتہ اس کی سوچ و وچار سے روحا سے مختلف تھی۔ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کبھی پاکستان کی تنگ گلیوں، ٹوٹی سڑکوں پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ آر یو کریزی بازل؟ ڈیڈ ماما نے ہم پر کبھی کسی چیز کی پابندی نہیں لگائی، نہ ہی ہمارے ساتھ ایسا برا سلوک رکھا ہے۔ تمہاری سوچیں کافی غلط ہوتی جا رہی ہیں بازل، اس نے ناراض ہوتے ہوئے خفگی سے کہا۔ بازل نے ہنستے ہوئے اسے جھٹکے سے گھما کر اپنے حصار میں لیتے جھک کر اس کا گال چوم لیا، اور وہ بے بس سی مزاحمت بھی خود سے خف سے نہ کر سکی۔ وہ اس کی پتلی حالت سے وہ لطف لیتی کہہ کر لگا اٹھی، مزاحمت چھوڑ دو میری نازک حسینہ، ہمارے بازو کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ اس نے محبت سے اس کے گرد حصار تنگ کرتے کہا، اسے تنگ کرنے میں مزہ لیا۔ میں ماما کو بتاؤں گی بازل، چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے، وہ غصے سے بھیگی آواز میں بولی۔ تمہارا بھی جانے کیا حال ہوگا؟ ویسے میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ڈیڈ سے کہہ کر تمہیں تمہاری صحت کے حساب سے مجازی خدا دیا جائے، تاکہ دونوں خود کو سنبھال لے، گھسیٹنے میں مصروف ہو جاؤ، نہ بچوں کے جھنجھٹ، نہ ہی کسی کے چونچلے۔ وہ اسے آزاد کرتے اس کی سرخ رنگت دیکھ کر مسکرا کر مشورہ دیتے رائے کا انتظار کرنے لگی، پر اگلے بار روحا کا رواسی لال بگولا چہرہ دیکھتی قہقہ لگا کر اپنی بات خود ہی انجوائے کرنے لگی۔ کتنی بدتمیز ہو بازل، میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی، دفع ہو جاؤ۔ وہ کانوں کی لوئیں تک سرخ پڑتی سے غصے سے بولی، پر اتنے میں اس کی حالت نازک ہو چکی تھی، جیسے دیکھتے بازل نے اسے حصار میں لے لیا محبت سے۔ ڈونٹ وری بیبی گرل، ڈیڈ، ماما، پپو ہمیشہ تمہیں اپنے پروں میں چھپا کر رکھیں گے۔ کوئی تمہارے لیے ایسا بنا ہی نہیں جو ہماری بیبی کو سنبھال سکے۔ سارے جاہل مرد مطلب پرست ہیں، تمہیں کہاں ہم ان کے حوالے کریں گے؟ ڈیڈ مام نے کہا تو ہے، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تمہاری شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ سو بے فکر رہو، تم آزاد ہو، پر تمہاری جگہ اب وہ چھری مجھے اپنی گردن پر پھرتی نظر آ رہی ہے، اس لیے میں پاکستان جانے کی غلطی ہرگز نہیں کروں گی، بلکہ یہیں اسٹڈی کمپلیٹ کر کے کسی اچھے سے پرفیکٹ مین سے باقی کا سفر جوڑ دوں گی۔ وہ بے فکر اس تک اپنے خیالات پہنچا رہی تھی، پہنچاتی بھی کیوں نہ، وہ دونوں بہنوں کے ساتھ گہری دوستی بھی تھی،
रूहा तो फिर भी अपने सब कुछ अपनी मॉम के साथ शेयर करती थी, पर बाजिल अपनी रूहा से ही शेयर करती थी जो होता है इसके दिल में। बाजिल, बाकी सारी बातें अपनी जगह, पर डैड को तुम हर्ट नहीं कर सकती यार। प्लीज़ चल कर देखते हैं ना पाकिस्तान, अगर वहाँ अच्छा नहीं लगा तो डैड को कहकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, पर प्लीज़ बाजिल, वो इससे मिन्नत भरे लहजे में बोली। बाजिल एक हाथ इसकी कमर में तो दूसरा अपनी पैंट की जेब में डाले बॉय स्टाइल में से लेकर अंदर दाखिल हुई। नो वे डार्लिंग, मैं तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ पर ये हरगिज़ नहीं। मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, इसलिए आई कांट। इसने साफ हरी झंडी दिखाई। मॉम कहाँ है? वो घर में दाखिल होती बोली। मामा रूम में है, डैड के पास, मॉम भी वहीं है। अलबत्ता मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी ताकि तुमसे पूछ सकूँ तुम्हारी राय, उसने अफसरदगी से बताया। बाजिल की राय जानकर इसे सख्त मायूसी हुई थी। इसके माँ बाप मॉम रूम में बैठे पाकिस्तान जाने के बाबत डिस्कस कर रहे थे, जहाँ मोबाइल पर हारून अंकल भी मौजूद थे। वो अपने बाप को मायूस करने से पहले बाजिल को कन्विंस करना चाहती थी, पर इसकी राय जानकर अब इस एहसास से लड़की के दिल को ठेस पहुंची थी कि जिस बाप ने इनकी खुशी के लिए अपने दिन रात गंवा दिया, भी ने वापस में ये मिल रहा था कि इनकी ज़िंदगी में पहली ख्वाहिश को बाजिल यूँ ठुकरा रही थी। पर वह ऐसा हरगिज़ बाजिल को नहीं करने देने वाली थी। इसे मध्यम सीढ़ी की धुन पर हील्स एक तरफ फेंकते किचन की सिमट पड़ते देखकर रूहा भी हाथ मसलते इसके पीछे हुई। बाजिल, स्टॉप रूहा, मैं जो कुछ था वो कह चुकी हूँ। तुम्हें मालूम है मुझे अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं। मॉम डैड बात करेंगे तो मैं इनसे खुद बात कर लूँगी, तुम खुद को हल्कान मत करो। दूसरी बात, तुम्हारे फ़ायदे की है, गौर करना। वो तुम्हारी मॉम का बेटा भी कुंवारा है, साहिल शाह, तो ज़्यादा पाकिस्तान जाने के लिए उछलना बंद करो, वो जता कर बोली। पर इसके बरक्स रूहा की हालत इस नाम से अंदर ही अंदर बुरी हो गई। इसकी बात के मतलब इस नाम से ही वो वजूद से वो सनसनी दौड़ गई। ऐसे अपने गले में घुटन सी महसूस हुई। तो मैं क्या करूँ बाजिल, वो मुझसे बड़ा है, ऐसा तो ना कहो। इसका हलक नम हो गया, वो नमी तैरती आंखों से ज़मीन को घूरती हुई बोली। इसका नाम ही इसके लिए किसी वहशत से कम नहीं था। कजा के ये सोचना जो बाजिल दिखा रही थी। अब तो नाम लेने से खौफ आता था इसे, कहीं से वो फिर न हाजिर हो जाए अपनी बेपनाह नफरत के साथ। फूल बेबी, जानती नहीं हो पाकिस्तानी जाहिल लोगों को उम्र इनके सामने अहमियत नहीं रखती। बस रिश्तों की डोरी मजबूत करने के लिए वो तुम तो क्या, तुमसे नाजुक मरीज लड़की को भी उठाकर 4 बच्चों के बाप को दे सकते हैं। बस इनके रिश्तों कमज़ोर न पड़े। बल्कि देखना यही डैड आएंगे तुमसे कहने कि इनकी बहन को बेटे का सुकून देना रूहा अब तुम्हारे हाथ में है। और तुम सदा की बेवकूफ़ एहसासात की कमज़ोर लड़की फ़ौरन से आगे पीछे का समझे सोचे बगैर फ़ौरन से आई एम 100% श्योर हाँ कर दोगी। और जब इस देव को देखोगी तो वहाँ तुम्हें ये सब बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि आगे तो शोहर और इसके हकूक़ 40-50 बच्चे शरई लिहाज से नेक बख्ती का नाम है। वो जलकर चबाती तेज़ तेज़ बोलती फिर दोपहर का खाना निकाल कर गर्म कर रही थी, जबकि दीवार के सहारे खड़ी रूहा की रंगत इस हकीकत से सफ़ेद हो चुकी थी। तुम गलत समझ रही हो बाजिल, डैड ऐसे बिल्कुल नहीं। मॉम ने कहा है वो मेरी शादी अभी नहीं करवाएंगे। हम अभी छोटी हैं स्टूपिड, इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में दे दी। अलबत्ता इसने हाथों की खपखपाहट को दुपट्टे के तले छुपा लिया था। हा हा हा, कितने बेवकूफ़ हो तुम, बाजिल का एकदम खिलखिलाता हुआ कहकर किचन की फिजा में गूंजा। इसे हंसते देखकर रूहा के आंसू लुढ़क कर गालों पर फिसले, जिन्हें वो फ़ौरन पूंछ कर छुपा गई। बाजिल जो चाहती थी वो रूहा तो मरकर भी नहीं सोच सकती थी। वो कुछ देर पहले का अचानक अपना बयान बदल चुकी थी। इसे डर था पाकिस्तान जाने का, पर वो तो अपनी मॉम के आगोश में छुपी होती है, कैसे शाहू इस तक पहुंच सकते हैं। और शाहू भी तो अब छोटा नहीं रहा था जो जज्बात में आकर ऐसा कुछ करे। और ये सरासर जानती थी गलत बयानी करी, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होता। डैड ने इसे खुद बताया था कि अब पहले वाला जहल ज़माना नहीं पाकिस्तान का, वो भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुका है। हैदर अपनी लाडली बेटी को सब बता चुकी थी, इसलिए याद करके रूहा की सांसें जो थोड़ी बहुत फूली थी मामूल पर आ चुकी थी। बहुत छोटी हैं हम इसने एंजॉय करते हुए कहका लगाया। मैं तो छोटी नहीं हूँ, हाँ तुम हो सकती हो। मुझे अभी अपना परफेक्ट मैन मिला तो फ़ौरन से एंगेजमेंट कर लूँगी। तुम्हारी खैर, अगर यहाँ रही तो बच्ची रहोगी। अगर डैड की या पप्पो की बातों में आ गई तो पहले वार्न कर रही हूँ, बहुत पछताने वाली हो। अगर यकीन नहीं आता तो गूगल पर जाकर अपनी मॉम की बेटी की बिजनेस साइट देख लो, वहाँ इसकी कुछ तस्वीर मिल जाएंगी तुम्हें। इतनी तो श्योर हूँ कि एक तस्वीर तुम्हें इसके बॉडी की मिल गई, फ़ौरन बगैर टिकट के ऊपर पहुँच जाओगी। इसलिए जीना जो शराफत से यहीं रहो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, माय स्वीट क्यूट सिस्टर। और पास से गुजरती पानी की बोतल लबों से लगाए एक हाथ से इसके गाल छूकर आंख दबाती निकल गई।
ایک بازل کا بہت لہجہ، دوسرا معنی کہ اس بات نے اس فرد کی طرف اشارہ جس کے سائے سے بھی چیخیں مار کر بھاگ جائے۔ وہ روتی نہیں تو اور کیا کرتی؟ آہستہ سے کچن میں آ کر سنک پر چوکی چہرہ واش کرنے کے ساتھ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے نہیں ڈرنا چاہیے، میں کیسے شادی کر سکتی ہوں ان سے؟ وہ کافی بڑے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے ہکلاتے اپنے سوکھے پتے کے مانند کانپتے دل کو پرسکون کیا۔ تم صرف مجھے ڈراتی ہو بازل، اب ڈیڈ خود تم سے بات کریں گے۔ ناک پہنچ کر اس نے کہا، دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس کے پیچھے کچن سے نکل گئی، جبکہ سامنے سے آتی اس کی ماما کی نظریں اس پر پڑتے ہی اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ کیا میرے خرگوش کا چہرہ سرخ کیوں ہے؟ حجاب میں اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، وہ منمنا گئی۔ بازل کہہ رہی ہے کہ آپ وہاں جا کر میری شادی کروا دیں گے، اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے شکایتی انداز میں اپنی ماما کو بتایا۔ حجاب سن کر حیران رہ گئی۔ یہ بازل نے تم سے کب کہا؟ کیا وہ آ گئی ہے؟ جی ماما، وہ اپنے روم کی طرف ہے، کہہ رہی ہے اسے نہیں چلنا، اس نے آنسو صاف کرتے بتایا۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہے، ایسے کیسے وہ تمہیں ہراساں کر سکتی ہے؟ بازل! انہوں نے غصے سے پکارا، پر ڈور بند تھا۔ وہ تھکی بیڈ پر پڑی تکیے میں منہ چھپائے خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر حجاب نے روحا کو سینے سے لگایا۔ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری بیٹی ابھی ہے ہی اتنی سی، اس کی شادی کیسے کروا سکتے ہیں؟ وائے بائی، اس کے کان مروڑتی ہوں، بدتمیز کہ تم جاؤ موم کے پاس، وہ تمہیں یاد کر رہی تھی۔ وہ اس کے گال تھپک کر بولی۔ روحا نے مسکراہٹ لبوں پر سجا کر سر ہلایا۔ گڈ گرل، اس بدتمیز کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، اسے صرف تمہیں تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ایسا ویسا کچھ نہیں، بلکہ پاکستان میں تو سب ہمارے اپنے ہیں، تمہارے کزن ہیں، عرشیہ، توقی، سمن، سب بے چینی سے تم دونوں کے انتظار میں ہیں، اور دیکھنا، اپنے ملک کی کشش ہی اپنی ہوتی ہے، وہاں کا سکون دل بہار کر لیتا ہے، تم فوراً سے وہاں کی زندگی سے خوش اور ٹھیک ہو جاؤ گی، کیونکہ وہاں کی فضائے پاک فریش کھلی ہوئی ہے۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھانے لگی، اور روحا سوچ کر گہری مسکراہٹ لبوں میں چھپانے لگی۔ یہاں تو اتنے پاس گھر بنے ہوئے تھے کہ اسے سانس لینے میں دقت ہوتی تھی، اور وہاں کی کھلی فضاؤں کا سوچتے اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنوں کی خوشی ہی الگ سرور پیدا کر رہی تھی، وجود دل سے بازو کی باتیں شاہوں کا خوف زائل ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے ہنستی ہوئی اپنی موم کی طرف بھاگی۔ اسے ہنستا ہوا وہاں سے جاتے دیکھ کر اپنے جوتے کو ہاتھ میں تھامے اس کا رخ بازل کے روم کی طرف تھا۔ اس کی نافرمانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آج ٹھیک سے اس کے کلاس لینے کا موقع ملا تھا، کیونکہ آج وہ کچھ جلد ہی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ گاڑی گیٹ کے سامنے لاتے اس نے ہارن بجایا، جس کی آواز سن کر گارڈ نے الرٹ ہوتے اسے پہچانتے ہوئے فوراً سے گیٹ وا کر دیا، اور دریافت کی گاڑی سفید ماربل کی روش پر چلتی ہوئی سیدھا زیدی ہاؤس کے پورچ میں دوسری گاڑیوں کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ سام ابھی نہیں آیا، بلکہ کچھ وقت ہے اسے آنے میں۔ وہ جان بوجھ کر کچھ جلدی آ گیا تھا تاکہ اس جل پری کا دیدار ہو سکے۔ عرشیہ کا وہ معلوم کر چکا تھا۔ اس کی دوست مہین کا نمبر حاصل کر کے اس سے رابطہ کیا تھا، جس نے اسے بتایا تھا کہ عرشیہ ٹھیک ہے اور اپنے کزن کے ساتھ نکل رہی ہے پاکستان کے لیے۔ وہ مطمئن ہو کر اب فائل زیدی ہاؤس دینے آیا تھا۔ ابھی اس کے قدم دہلیز پر ہی تھے کہ دفعتاً اس کے کانوں سے ایک کھنکتے ہوئے قہقہے کی کھلکھلاتی آواز ٹکرائی۔ دریافت کے لبوں پر گہری مسکراہٹ خود بخود رقصہ ہو گئی۔ وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ توقی ہے، مطلب وہ یہیں کہیں موجود تھی۔ اس نے اندر راہداری سے گزرتے دیکھا، پر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ دائیں بائیں راہداری کو ڈھونڈتا ہوا واپس باہر آ گیا۔ مان ٹھٹکا اور اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ مسکراہٹ لبوں میں دبا کر سامنے دائیں طرف کے لان کی طرف قدم اٹھائے، اور کچھ ہی قدم آگے بڑھتے ہوئے وہ رک گیا۔ سامنے منظر کو دیکھتے اس کی دھڑکنوں میں رقص شروع ہو گیا۔ فرصت سے وہ منظر صبح کی روشن کرنوں میں سرسبز گھاس پر کھڑے دیکھتے ایک ہاتھ میں فائل تھامے دوسرا ہاتھ پاکٹ میں پھنسا لیا۔ سامنے وہ اپنی جوجو کے پاس کھڑی اسے غصہ دلا کر اس کی ناراضگی پر قہقہہ لگا رہی تھی۔ جوجو اس کی بندری کا نام تھا، جو کہ سالم کی گفٹ کی گئی تھی، اور اب تو وہ توقی سے مانوس بھی ہو چکی تھی، بلکہ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسے تنگ کر رہی تھی، کیونکہ جوجو کو غصہ بہت آتا تھا، اور اسے غصہ دلا کر توقی کو بہت مزہ آتا تھا، اس لیے ہی وہ صبح صبح اسے تنگ کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئی تھی۔ جوجو اس پر چیختی ہاتھ اٹھائے غصے سے جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، اور توقی سر اٹھائے قہقہہ لگا رہی تھی، جبکہ اسے دیکھ کر دریافت جیسے غافل سو گیا تھا خود سے ہی۔ ڈیپ ریڈ رنگ کے گھیر دار فراق میں ملبوس، بالوں کی پونی بنائے باندھے، ننگے پاؤں شبنمی گھاس پر رکھے، وہ شاید کسی کی موجودگی نہ پا کر اس لیے شانوں پر بے ترتیبی سے دوپٹہ سجائے بے تکلفی سے کھڑی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی سی ہواؤں کی لہروں پر اڑتے اس کے بالوں کی لٹیں گالوں کو چومتی شریر حرکتیں کر کے جھوم رہی تھیں۔ الے میلا جوجو بیٹا، یہ کھانا چاہتا ہے؟ وہ دوپٹے میں چھپا ہوا پاپڑ نکال کر اب اسے منانے کی کوشش کرنے لگی،
क्योंकि पापड़ इसका पसंदीदा था। शायद हंसकर वो भी थक चुकी थी, इसके दहकते गाल इस बात की गवाही थे। इसने मुस्कुराते गहरा सांस खारिज करके इसके सामने पापड़ किया, और इससे पहले वो खुद को गहरी नजरों के तपिश के हिसाब में पाकर कुछ ठटकी। एक हाथ से अपने रुखसार से बाल समेट कर इसने कानों में लगाए, और जरा सी नजरें तिरछी करके इसने सामने की इस तरफ देखा, जहाँ दरिया अब लबों पर तबस्सुम सजाई से देख रहा था। वो जिस तपिश को अपना वहम समझ रही थी, अचानक दरिया खान आंखों में हजारों रंग सजाए तख्ता पाकर एक यकदम बौखलाकर सीधी हुई, पर इससे ज्यादा फुर्ती दिखाती जोजो इसके दुपट्टे समेत वापस झपट भागी वहां से। जोजो तो कि अचानक दरिया को सामने पाकर दूसरा जोजो की हरकत से खौफजदा होती चीखी। वहीं इस अवतार पर दरिया फौरन संभला। इसकी हैरत भरी नजरें चीखती बाएं तरफ दुपट्टा लिए भागती जोजो की तरफ उठी, और तोकी की फैली हुई दरिया की तरफ। तुम रुको, मैं ला कर देता हूँ, दरिया इसके करीब आता हुआ इससे बोला। तोकी बगैर इसकी आंखों में देखती नागवार से रुख मोड़ती अंदर से सख्त घबराई हुई थी। हया शर्म से इसका चेहरा मजीद दहक कर तपने लगा था। दरिया खान की नजरें भी इसे उलझाने लगी थीं। वो क्यों इसे आज इस तरह से देख रहा है, इतनी फुर्सत से? इसने मजीद सख्ती से पलक ली आंखें मींची। इसकी नजरों की तपिश इसे अपनी पुश्त पर महसूस होने लगी। तोकी का वजूद जैसे दहकती आग में जल उठा। इसका दिल खुद को ही जैसे जलाने के लिए कह रहा था, वो कैसे बगैर दुपट्टे के इसके सामने खड़ी है। इसका दिल चाह अंदर घर में भाग जाए, पर जाने कैसे इसके सामने से गुजरना पड़ेगा। मैं इसका सामना नहीं करना चाहती थी, किसी कीमत पर भी नहीं। पीछे बैक साइड से जाती तो माली खड़ा था। इसने दिल में जोजो को कोसना शुरू कर दिया, जबकि दरियाब की नजरें अब इसकी कमर को चूमते हुए गोल्डन बालों पर थी। ये जसारत तो मैंने नहीं की, जोजो ने की है, फिर खफा यूँ मुझसे हो रही है। इसकी नागवारियत वो देख चुका था। शिकायती लहजे में बोला, तो आपको क्या ज़रूरत थी यूँ अचानक आने की? बता कर भी तो आ सकते थे, घर में अभी कोई नहीं सिवाय मॉम के, आप जाएं अभी। इसने रुख मोड़ते हुए ही कहा, और कदम जोजो की सिमत बढ़ा लिए। तो कि ये क्या बात हुई, नाराज़ क्यों हो रही हो? मैं हॉर्न देकर आया, तभी तो गार्ड ने डोर ओपन किया है, वरना तुम बताओ किसी दूसरे को आने की इजाज़त है बगैर इन्फॉर्म किए? यार तुम्हारे भाई। नहीं दरियाब भाई, मेरे भाई के बारे में कुछ मत कहिएगा। रही बात घर में किसी के आने की, तो अच्छी बात है ना, ये कोई मर्दान खाना नहीं, ना ही कोई बैठक है। ये घर है जहाँ ज़ैदी ख़ानदान की इज्जतें रहती हैं। आपके पुप्पा वहाँ है अंदर, आप जाए वहाँ। इसने बगैर नागवारी छुपाई से पीछे आते देख कर टोकते हुए कहा, पर इसकी खफकी भरी मासूम बातों पर दरिया का हक्का लगा उठा, जिस पर तोकी झंझला गई। तुम बड़ी हो गई हो तोकी, सारिम का रंग तुम पर भी चढ़ गया। खैर, ना सिर्फ पप्पो हैं, बल्कि जहाँ पप्पो की बेटी किंग के बच्चे भी तो मेरे कुछ लगते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना यार। पप्पो की बेटी कहने पर जहाँ तोकी ठटक गई थी, वहीं वक्त से पहले खुलासे पर दरियाब ने भी फौरन बात को संभाल ली। भाई प्लीज़ मुझे यार ना कहा करें, आप तो वाकिफ़ है मुझे से अलकाब बिल्कुल पसंद नहीं है। इसने गुस्सा दबाते मिनमना कर कहा। दरियाब ने सुनकर गहरा सांस भरा। चले जो तुम्हें पसंद, हम तो इसी में खुश हैं। खुश का लड़की। इसने हथियार डाले। यहीं रुको। इसे फाइल थमाते हुए सामने खड़ी माली को देखती इसे कुछ सख्त लहजे में इससे कहा। खुद जाकर फूलों के बीच बैठी जोजो को देखा, जो कि पापड़ खाने के साथ दुपट्टा भी सर पर डाले बैठी थी। इसे देखकर इसकी हरकत पर दरियाब को हंसी आ गई। तुम्हारी जोजो भी तुम्हारी तरह निक चढ़ी है। वो बड़बड़ाता हुआ जोजो के पास आया, और वह दरियाब को देखकर चीख कर भागने लगी थी कि एकदम झपट कर दरियाब ने इससे दुपट्टा छीन लिया। इसके बाद मुट्ठी में लपेटते वह कहका लगाकर जोजो को देखने लगा। ये शायद अब गुस्से में से गालियों से ही नवाज रही थी। दूर खड़ी चीखती, करती रहो गुस्सा बीबी, जोजो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यही गनीमत है। इसने कहते अपने कदम वापस दूर खड़ी तोकी की तरफ बढ़ा लिए, जो कि इसकी फाइल सीने से लगाई खड़ी थी, पर दरियाब इसे देखता मबहूत सा था। वो दूर खड़ी किसी ख्वाब नगर की शहजादी से कम नहीं थी। एक हुस्न बेतहाशा, हया से सुर्ख चेहरा, दूसरा नखरा बेगज़ब का। ऐसे में बंदा जाए तो कहाँ। इसे लग रहा था कि अब मॉम से सीरियस में बात करनी चाहिए। वो अब बच्ची नहीं थी, शादी जैसी जिम्मेदारी संभाल ही सकती थी। इसके करीब पहुंचते तोकी ने बगैर इसकी तरफ देखे अपना हाथ बढ़ाकर दुपट्टा लेना चाहा, पर गले पर शहीदा शौक रह गई जब दरियाब ने देने की बजाय इसके सर पर उड़ाया। बहुत हसीन हो तुम, जैसे कोई कांच की गुड़िया। देखना जल्दी इस क्रिस्टल के कैद महल की चार दीवारों से तुम्हें ये शहजादा चुरा कर ले जाएगा। इसकी सरकोशी नुमा आवाज़ पर तोकी का वजूद ही सुन पड़ गया। इसने हैरत के झटके से सर उठाकर दरियाब की पुरशौक आंखों में देखा, जहाँ ये रंग वो आज से नहीं काफ़ी वक्त पहले से महसूस करती आई थी, पर हमेशा ही अपनी आंखों का धोखा को समझा, पर आज इसका इजहार। तोकी को लगा जाना कि सातों आसमान इसके सर पर टूटे हैं।
اس حسن پرست لوگوں سے بہت نفرت تھی، اتنی کہ وہ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں حسین ہوں یا بدصورت، یہ آپ کا سر درد نہیں پائی۔ نہ ہی میں نے آپ سے پوچھا میں کانچ کی ہوں یا پتھر کی۔ اللہ نے سب کو مٹی سے بنا ہے، اس لیے میں مٹی کی ہی ہوں۔ جو چرا کر لے جائے ان بزدل انسانوں سے مجھے سخت نفرت ہے دریاب بھائی۔ دوسری بات، اس طرح کے اظہار پر میں سخت ریاکشن دے سکتی ہوں۔ آپ کو پر آپ کی عزت کرتی ہوں اور آپ سے بھی امید کرتی ہوں بدلے میں میری عزت کرے۔ میں شو پیس نہیں ہوں جس بابت اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کو کچھ ہے دل میں تو جا کر میرے باپ بھائیوں سے بات کریں، مجھ سے آ کر میرے متعلق ایسے خیالات کا اظہار میں برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے بہتر ہوگا آئندہ احتیاط کریں گے اور میرے بھائی کے ہاتھوں اپنی درگت بنانا پسند نہیں کریں گے۔ تلخ مگر تندو تیز لہجے میں کہہ کر رکی نہیں، دریاب کو حیرت میں غوطہ دیکھ کر پھر فور وہاں سے بھاگ گئی، ساتھ اس کی فائل بھی اس کی طرف پھینک دی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے کہ دریاب بھائی نے سیدھا ہی تو اظہار کر دیا تھا یوں اچانک۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی سام بھائی کبھی راضی نہیں ہوں گے ان کے لیے، پھر دریاب بھائی کیسے سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں ایسا۔ کبھی مامی یا مام نے بھی تو ان کی ایسی کوئی بات نہیں چھیڑی جس سے وہ سمجھ سکے کہ دریاب کے خیالات اس کے بارے میں ایسا پیدا ہو سکتے ہیں یا اس کے دل میں کچھ بھی ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے تو یہ اچانک شوق سے کم نہیں تھا۔ ان کا اظہار ہے۔ وہ جتنا سوئی جتنا ہی دل ڈوبتا جا رہا تھا، وہ ڈر بھی رہی تھی کہ جانے کیا کچھ جذبات میں آ کر کہہ آئی، اور شوق بھی تھی جانے سام بھائی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ ایک سنسنی خیز سرد لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ دریاب تو سکتے میں تھا کہ ایسا بھی کیا کہہ دیا جس پر اس کا ریاکشن اس قدر سرد ملا تھا۔ محض گڑے ہی تو کہا تھا کانچ کی اور شہزادہ لے کر جائے گا۔ یہ تو صاف سائن تھا کہ وہ اس کی ہے، وہ ہی لے جائے گا، تو اسے دل میں رکھنے کے بجائے ویسے سخت اوور ریاکشن کیوں دینے لگی سے؟ بہت خطرناک ہو تم تو یار۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے مڑ کر خود سے دور بھاگتی توقی کی پشت کو دیکھا۔ اس سے ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کہنے والے ان کی معصوم سی توقی ہے، پر اسے اب ٹھیک سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب چھوٹی شرارتی غصیلی اپنے بھائی جیسی توقی نہیں رہی تھی، بلکہ اب تو الفاظ سے ہی منہ توڑنے والی بن چکی تھی۔ پھر اس کے بعد بھی دریاب کی نظر میں کچھ دیر پہلے کا منظر لہرا رہا تھا جو کہ دنیا کا حسین ترین ڈگمگا دینے والا منظر تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر جھٹک گیا۔ شاید اچانک اس نے یوں کہہ دیا تھا، اسے اس سب کی توقع نہیں ہوگی، دریاب سے اس کے لیے اتنا سخت خوفزدہ ریاکشن تھا اس کا۔ تمہارا قصور نہیں، تم پرورش کرتی ہو جس بھائی کے پاس، اس کا تو اتنا اثر ہوگا ہی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ صرف چھوٹی سی تعریف کر دی، اس میں بھی یوں بھڑکنا کہاں کی شرافت ہے؟ ابھی تو تم میری تعریفیں سنو گی تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ مجھے تو لگتا ہے میرا قتل کرنے میں بھی دیر نہیں کرو گی۔ اور شو پیس نہیں، تم تو ہیرا ہو، وہ ہیرا جو کروڑوں میں نایاب ہوتا ہے، اور اس کا صرف جوہری کو ہی فن ہوتا ہے کس طرح اسے مزید نکھارنا ہے۔ میں بھی تمہیں نکھاروں گا اپنے لمس محبت جنون سے۔ ابھی تمہیں ان احساسات نے چھوا کہاں ہے جو مجھے ساری رات تڑپاتے رہتے ہیں، یا تم میری تعریف کو سمجھ سکو۔ پر ڈونٹ وری، جلد ہی تمہیں قدر ہوگی اور تم بے چین ہوگی، بلکہ اپنے دریاب کی اف کے لیے بھی تڑپو گی۔ پھر کروں گا بڑی فرصت سے تمہاری تعریفیں ود معنی۔ بہت صحیح ہم کلام تھا، اس کی ساری معنی خیز تھی، وہ اسے پسند کرتا تھا، کوئی گناہ نہیں۔ بس اسے شاید توقی سے کہنے کے بجائے سیدھا رشتہ بھیجنا چاہیے تھا۔ معنی سے خوشگوار حیرت نے چھوا جب اس کے الفاظ کانوں میں گونجے۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ اس کے باپ بھائیوں سے کہے۔ وہ بھی حیرت خوشگواریت کے احساس سے آزاد بھی نہیں ہوتا کہ اچانک یہ کی آواز سے کرا اٹھا، جو اس کے منہ سے غصے بھری جھڑک نکلی۔ سامنے نیچے بیٹھی جو جانے کب سے جمع کرتے پتھروں کا ڈھیر لگا چکی تھی اسے شہید کرنے کے لیے۔ اب ایک کے بعد دوسرا اس پر بری طرح غصے سے پھینکتے اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ ظالم جو مار دو گی کیا؟ سینے پر زور سے پتھر لگنے پر وہ کہہ کر لگا کر پیچھے ہوا، اور جو بھی پتھریں سمیت اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ دریاب کا احساس ہوا کہ وہ آج اسے مار کر ہی چھوڑے گی، اتنے بڑے پتھر جمع کیے تھے جن کے ایک وار سے ہی وہ زخمی ہو جاتا۔ کیا سیکیورٹی ہے تمہاری سام؟ اس نے استہزائیہ قہقہہ لگاتے جو کو دیکھا۔ جب پورچ میں گاڑی روکتے سالم کی نظریں بھی اس منظر کی طرف اٹھیں۔ وہ حیران ہوا صبح دریاب خان کو اپنے گھر دیکھ کر، اور سب سے زیادہ حیرانی سے جو کے ریاکشن پر تھی کہ وہ کسے پتھر مار رہی تھی۔ وہ دور سے اسے جھڑکتا گاڑی پورچ میں روک کر نکلتے ان کی طرف بھاگ آیا۔ سالم کو غصے سے پاس آتے دیکھ کر جو ایک آخری پتھر دریاب کو مارتی وہاں سے بھاگی، اور وہیں دریاب کا قہقہہ لگا رہا تھا اس چھوٹی سی بندری کی حالت پر۔ مالکن اور بندری دونوں کی آتش فشاں تھی، کتنے معصوم احساسات لے کر آیا تھا، دونوں نے اسے زخمی کر دیا۔ معذرت دریاب بھائی، آپ یہاں اس وقت خیریت ہے نا؟
पास पहुंचकर इसने परेशान होते हुए पूछा, जबकि दरियाब अब संजीदा होता अपना कोट साफ कर रहा था। हाँ, आना पड़ा, यह फाइल देने आया था कि अचानक तोकी की हंसी की आवाज़ सुनी। फिर इस तरफ आ गया, अभी पहुंचा ही था कि जो पहले नाराज़ थी इससे इसे गुस्से में इस दुपट्टा छीनकर इसका भाग गई और मैंने वो दुपट्टा ही लेकर दिया था। इसे शायद इसी का गुस्सा निकाल रही है। दरियाब ने मुख्तसर बातें इसकी गोश्त गुजारी। सारिम जो की हरकत पर गुस्सा हुआ था, पर दरियाब को ख्याल किया खामोश रह गया। कहाँ गई तोकी? इसने आसपास देखा, वो चली गई। दरियाब ने सरसरी से बताया सुनकर साम सर हिला गया। आ यहाँ बैठे भाई, कुछ देर में पहुँच रहे हैं। वो अपने मखसूस नरम लहजे में गोया हुआ। नहीं यार, अब जा रहा हूँ, बस ये शमशान तक पहुँचा देना और पप्पा को सलाम कहना। वो फाइल इसके हवाले करता हुआ बोला, मैं माजरत करता हूँ इस बेवकूफ़ जोजो ने आपको इतना परेशान किया। सारिम परेशान हो गए, जिसे देखते दरियाब मुस्कुराया। इसे ये अपना कज़न काफ़ी पसंद था, सीधा साफ बंदा था, नरम को। अरे नहीं यार, माजरत की बात नहीं, जो अपनी ही है। बस तोकी को कहो इसे गुस्सा कम दिलाए और अपने जैसा ना ही बनाए तो अच्छा है। इसके कहने पर सारिम का हक्का लगा उठा। नहीं यार, मेरी बहन मासूम है और हमारी जोजो भी ज़रूर तुम्हारी अचानक आमद से गुस्सा होगी, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मासूम, इसने लफ्ज़ को दोहराया जैसे लब्बों से इसका जायका मालूम किया था। तोकी की कुछ देर की बातें याद करके इसे कहीं से नहीं लगा कि वो चिंगारी अब मासूम है। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे मालूम है वो क्यों ऐसा करने लगी। दरियाब ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। सारिम ने तशद्दुद से पूछा, क्यों? इसलिए ही कि मैंने इसे दुपट्टा छीना तोकी का और वो खुद ओढ़कर फूलों के बीचों बीच बैठ गई थी। हा हा हा। वो मंजर याद करते दरियाब का कहका जानदार था। तसव्वुर करते सारिम भी हंस पड़ा। अच्छा चलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ, ऑफिस जाना है, मीटिंग भी एक अटेंड करनी है। वह सारिम से अलविदाई मुसाफा करते मजीद बोला, कभी घर आया करो, मामी को लेकर काफ़ी वक्त हो गया आए, उपास होने के बावजूद माह साल लगा देते हैं आने में। जल्द डिनर पर इनवाइट करूँगा। वो सारिम के कंधे को थपक कर कहता इसका बात में जवाब देकर अपनी गाड़ी में बैठकर जैदी हाउस से निकल गया। जोजो ने जितने पत्थर मारे थे पर इससे बढ़कर जो दिया था वो दरियाब खान की बेचैनी बेकरारी में इजाफा कर गया था। गाड़ी ड्राइव करने के बावजूद इसकी नज़रों में सिर्फ वही थी, डीप रेड फ्रॉक में नंगे पांव उड़ती शरीर लटों के साथ बगैर दुपट्टे में शॉक्ड अपनी नीली आंखें फैलाए खड़ी तोकी का ये हसीन मंजर इसके दिमाग और दिल के खानों में जैसे चिमट गया था। सोचे बहकते इसके चेहरे से सरापे का सफ़र तय करती। इसने सोचों के हाथों से बहकती डोरी को मजबूती से थाम लिया और ख़ुद पर कंट्रोल किया कि क्यों इतना बेचैन हो रहा था। आना तो इसके पास ही था, देर या सवेर। वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया, जबकि तोकी तो परेशान हो गई थी दरियाब के इजहार पर। सारिम भाई को देखते उसने जल्दी से खुद को पुरसकून किया और इन फजूल सोचों को सर से झटक दिया, क्योंकि इसके सरपरस्त बैठे थे। इसके पास 3 मजबूत कंधे थे और ज़ियाब भाई भी तो था इसके साथ। वो सब मिलकर फैसला कर लेते इसके बारे में। इसे परेशान नहीं होना चाहिए, यह फजूल हरकत थी। तुम कम अज़ कम मुझे तो बता देते दरियाब भाई है, ऐसे ही भेज जैसे सारे में मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितने वक्त बाद इसने हमारे घर में कदम रखा था। तकवा दरियाब की आमद सुनकर और अपने बेटे के कारनामे पर अफसोस से बोली, मॉम, मैंने कहा था यार, वो खुद चला गया और जो भी क्या बदतमीज़ हरकत करने लगी है। तोकी ख्याल किया करो बेटा, इसे अपनी माँ से कहते साथ सीढ़ियाँ उतरती तोकी को प्यार से समझाया। वो शर्म से पानी पानी हो गई। और इसने अचानक इसने मिनमिना कर कहा, पर सारा किस्सा जानकर तकवा ने इसे खामोश करवा दिया कि गलती तोकी थी, वो जानवर तो मासूम है, जो रिएक्शन तुम सिखाओगे वही इज़हार करेगी। तोकी ने सुनकर अपनी गलती मानते हुए सर झुका लिया, पर पास बैठा भाई कहाँ इसका झुका सर देख सकता था। इसने पास बिठाकर सर सीने से लगाते अपना सर सोफे की पुष्टि टिका दिया। सुकून हमारा गुरूर हो, झुका के सर मत करो। इसके अल्फाज पर तोकी के लबों पर आसूदा मुस्कुराहट आ गई। तकवा एक नज़र इन्हें देखती दोनों का नाश्ता टेबल पर लगाने चली गई। वो शाम अभी तक नहीं पहुंचा। इस लड़के की समझ नहीं आती, मुझे अपना बिजनेस में घुस गया कि अब खींचना मुश्किल है इसे बाहर। जाओ सारे फ्रेश हो जाओ और तोकी यहाँ आओ, कुछ हेल्प करवा दो। अपनी माँ की पुकार पर तोकी अपने भाई की पेशानी पर बोसा देती उठकर भाग गई। पीछे वो हंसता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जब इसकी आँख खुली, सर जाने की बारी हो रहा था, पोर थकान से टूट रहा था। इसे यूँ लगा बुखार हो गया इसे। वो एक दो बार शक्ल अंगड़ाई लेती हुई पूरा मुँह खोले जमाई लेती उठी। मॉम, टी दें, सर दर्द कर रहा है, इसने तकलीफ से कराते हुए कहा। मॉम, इसकी आंखें नहीं खुल रही थी, पर इसके बावजूद इसे एहसास था कोई रूम में मौजूद है जो इसे ही तक रहा है। और ऐसे तो लेट उठने पर ही मॉम को उठती है। इसे गुस्सा आया और गुस्से से हलक के बल चीखती अपनी आंखें मुसलती हुई मुँह पर वापस गिर पड़ी। कुछ वक्त यूं ही सरक गया खामोशी से। ना मॉम की गुस्से भरी आवाज़ आई, ना ही टी।
وہ कुछ ठटकी सर दर्द से पट रहा था और किसी को कदर नहीं इसकी। इसने जरा सी गर्दन घुमाकर वहीं पड़े पड़े सामने देखा, जहाँ कोई और नहीं अलबत्ता इसी किंग कॉन्ग की शक्ल जरूर नजर आ गई, जो कि सामने ही सोफे की पुश से टेक लगाए एक हाथ में कप थामे टांग पर टांग चढ़ाए खामोशी से इसे ही देख रहा था। कॉफी का सिप लेते इसकी नीली रोशन आंखें इसके एक एक हरकत पर टिकी हुई थीं, अंगड़ाई लेने से लेकर जमाई लेने तक। सुबह सुबह शैतान का चेहरा देखकर मनहूस दिन ही सारा खराब हो जाएगा। इसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए गर्दन घुमा दी। ये हैरत की बात थी, जिंदगी में पहली बार वो शैतानी आंखों वाला किंग कॉन्ग इसकी सुबह खराब करने पहुंच गया था, और वह जानती थी यह दिन यतीम और सबसे बड़ा मनहूस गुजरेगा। मॉम चाय दो, वरना मैं कसम से सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। एक इस मनहूस किंग कॉन्ग की शक्ल देख लिए मेरा गुस्सा डबल ओसी आउट ऑफ कंट्रोल है। वह ब्लैंकेट कुशन्स पर मारकर बेड से नीचे फेंकती हुई घुर्राई। इसकी बातें ख्यालात का इंसान सामने बैठा विजय खामोशी से सुन रहा था। अर्शिया का पारा हाई होने लगा। वो चीखते छोड़ उठ बैठी, पर सामने अभी भी वही शक्ल थी जैसे वो अपना ख्याल समझ रही थी। ये क्या सीन है? इसने सुर्ख सुनहरी आंखें मसल कर सामने पेड़ से देखा, और इसकी पोजीशन में फर्क आया जब सामने बैठे वजूद ने कॉफी का कप खत्म करते हुए आगे झुकते कप मेज पर रखा है। ये मूव क्यों कर रहा है? इसे कुछ समझ नहीं आया। शाम की हरकत करना ख्याल में से अजीब लगा। वह आहिस्ता से बेड से उतरी और अपना वहम दूर करने के लिए शाम की तरफ बढ़ी बगैर अपनी हुलिये पर ध्यान दिए, जबकि शमशाम इसे अपनी तरफ आता देखकर वापिस सोफे की ऊपर से टेक लगा चुका था। अर्शिया हैरत बेयकीनी से इसे देखते इसके करीब पहुंचे। इसके कलौन की खुशबू भी इसे महसूस हुई। वह हैरान हुई, दिल हल्का सा खौफ से कांपा। वह इसके रूम में इसके पास इतनी सुबह कैसे आ सकता है, और ये सब तो दूर हो जाए, शमशाम जैदी से क्यों इतनी देर तक देख रहा है? इस मसरूफ बंदे के पास सर कुचाने के लिए वक्त नहीं होता, जिसे यूं घूर रहा था। कहीं ये डरावना ख्वाब तो नहीं? शाम कंग अल्फाज टूटकर इसके मुंह से निकलने लगे। जरा सा हाथ बढ़ाकर इसने इसे छूना चाहा, पर हाथ सफेद लंबी आस्तीन के अंदर देखते गुस्से से जल्दी से आस्तीन से हाथ निकाला और फिर इसे छूने लगी। लड़सती हुई उंगलियां सीधा शमशाम के माथे के बलब पर आईं, और इसकी लड़सती सर्द उंगलियां इससे मस हुई। आह! जैसे इसकी उंगली शमशाम पे टच हुई, इसे यकीन हुआ वो ख्वाब नहीं हकीकत है। इसकी चीखों से पूरा रूम गूंज उठा था। वो चीखें मारकर पीछे वापस बेड की सिमत भागती जब अचानक पाँव से शमशाम की लंबी पैंट में जलने से आह मॉम! एक की चीखों से अगले ही पल अचानक लहराकर सोफे पर बैठे शमशाम की गोद में धड़ाम से आ गिरी। ना सिर्फ अर्शी इस अवतार पर फौत होने को आई थी, बल्कि इस नाजुक नरम मुलायम पैकर के अचानक आगोश में आने पर शमशाम भी बौखला गया। शट अप! इसकी मुसलसल बंद चीखें गूंजते देखकर वह अचानक से दहाड़ा इस पर गुस्से से। अर्शिया की सांस अचानक इसकी दाढ़ से जैसे रुक गई। इसके शानों को जकड़ इसकी गोद में पड़ी वो पूरी आंखें फैलाकर जिंदगी में पहली बार इन नीली आंखों को इतना करीब से देख रही थी। ना सिर्फ वो, बल्कि शाम भी इसकी सुर्ख सुनहरी आंखों को देख रहा था। तुम वो अचानक फिर से चीखी। व्हाट? वो खुद को तुम मुखातिब सुनकर गरज पड़ा। अर्शिया को लगा इसकी सांसें बंद हो जाएंगी इसे इतना करीब से गरजते देखकर। फुर्सत पड़ गई इस हद तक, शाम को लगा बेहोश हो जाएगी। उठो! बकाया से छुए मेरा गुस्से न गवारत से बोला, पर इसे तो जैसे कुछ समझ नहीं आया, ना ही सुना। बस हैरत से फटी फटी आंखों से शाम को तक रही थी। तुमने सुना नहीं? उठो यहाँ से, ये तुम्हारी माँ की गोद नहीं। वह गुस्सा बमुश्किल दबाकर बोला, वरना रात जितने इसका जब्त आजमा चुकी थी, इसका दिल किया भी यहीं होश में आने पर गला घोंट दे इसका। पर इसकी रंगत देखती से अंदाजा था वो किसी भी दगदो के बगैर फोत ही फोत हो जाएगी। मान वो उठने के बजाय अचानक फूट फूट कर रोने लगी। शाम हैरान हो गया कि इसने तो अभी कुछ कहा नहीं इसे। जी मेरे साथ क्या हो रहा है मॉम? इसने चीखते हुए अपनी माँ को बुलाना चाहा कि ये किंग कॉन्ग मेरे रूम में क्या कर रहा है। बंद करो तमाशा, ये एक्टिंग देखने के लिए मेरे पास फालतू का वक्त नहीं। जाओ दफा हो, चेंज करके आओ, मुझे ऑफिस भी जाना है। अचानक से इसे खुद से दूर धकेल कर वो खड़ा हो गया। अर्शिया संभलने की बजाय सीधा दूर कालीन पर गिरी, जबकि शाम की रंगत सुर्ख हो रही थी। अपनी माँ को ऐसे याद कर रही थी जैसे माँ को साथ लाई थी, जिसने सामने बिठाकर पी थी शराब। क्या बकवास कर रहे हैं? कैसे तमाशे? और ये मेरे रूम में क्यों आए हैं आप? अपनी इतनी तजलील इसकी हकारत पर अर्शिया फुंकार कर खड़ी हुई, जिस पर सामने एक नागवार नजर इस पर डाली। अपनी आवाज़ नीचे रख कर बात किया करो मुझसे अर्शिया खान। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, ना ही नौकर हूँ। ये सवालात जाकर इनसे पूछना जिनके साथ बैठकर ये नशाबाजी खेली थी।
جاؤ وہ ڈریس اٹھاؤ اور چینج کر کے فٹافٹ سامنے آؤ۔ وہ سامنے آئرن اسٹینڈ کے پاس ہینگ اس کے ڈریس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ صحیح معنوں میں آسمان کیسے ٹوٹ کر سر پر برسنا کہتے ہیں وہ آج عرشیہ کو معلوم ہوا۔ مقابل کی نیلی آنکھوں سے نکلتی حقارت اور غصے کی چنگاریاں اس کا وجود جلا کر بھسم کر رہی تھیں۔ اس کی بات پر نہ سمجھتے ہوئے اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا جو کہ رات لیڈی سرونٹ سمسام کا ایک ڈریس اسے پہنا کر اس کے کپڑے آئرن کر کے گئی تھی۔ عرشیہ کی نظریں اپنے سراپے پر تھی جہاں اوپری بٹن کھولا تھا۔ بڑی سی سفید شرٹ، کھلی لمبی آستینیں، سیاہ لمبی پینٹ میں چھپے پاؤں، کھلے بال۔ اس کی آنکھوں میں وہ پل لہرائے جب اس نے اٹھ کر ایک انگڑائی لی تھی جو کہ سارے وجود کی تھکن نکالنے کے لیے تھی۔ ساتھ ہی سے یاد آیا کہ کیا وہ تب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا؟ کیا غلطیاں الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پر سمسام زیدی؟ اور یہ میرے کپڑے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اچانک وہ راغب اس پر پڑتی کہ اس سے پہلے ہی سمسام ایک جھٹکے سے اس کی کلائیاں پکڑ کر موڑتے پوچھتے باندھ کر مٹھی میں تھوڑی دبوچ لی۔ خوش فہمی ہے تمہاری کہ میں نے، سمسام زیدی نے تمہیں چھوا ہے، تم دنیا کی آخری لڑکی ہوتی تب بھی میں تمہاری شکل دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ نہ ہی میرے پاس ایسا چونچلوں کے لیے فضول وقت ہے جو میں فضول و غبر برباد کروں۔ تزحیق آمیز لہجے میں کہتے اس نے جھٹکے سے خود سے کئی قدم دور کر دیا۔ تمہارا قصور نہیں، دلاور خان کی بہن اور رنگ اپنے کیوں نہیں دکھاؤ گی؟ وہ اسے دیکھتا نفرت کے جنون میں جکڑا اس کے کانوں میں سیسا ڈھیل گیا، جسے سن کر اسے سب کچھ بھول گیا سوائے آخری جملے کے۔ وہ سن اعصاب سن دماغ سن وجود سے کھڑی تھی، جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا کیا نہیں، اس سے عرشیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پر اس کی آخری بات اس نے اسے کیسے کہہ دی؟ وہ ایک نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈال کر کوٹ کندھے پر ڈالتا اور بیگ تھام کر وہاں سے نکلا۔ میں 10 منٹ ویٹ کروں گا تمہارا، اگر تم 10 منٹ نیچے حال میں نہیں آئی تو جیسے جہاں پہنچے ہو ویسے ہی گھر پہنچ جانا۔ دروازے پر رک کر اس نے سرد لہجے میں کہا اسے اور پھر سے نکلتا غائب ہو گیا۔ عرشیہ وہیں چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ تو مطلب ماہین نے اپنی شرٹ جیت لی تھی، اسے پلا کر اس کے کپڑے سے یہاں کون لایا؟ وہ ساری رات گیا اس کے ساتھ؟ اگر ڈیڈ بھائی مام کو معلوم پڑ گیا تو؟ اس کی ابھی سوچیں یہی تھی کہ اچانک دروازہ کھولا اور وہاں ایک جوان خوبصورت سی لڑکی داخل ہوئی۔ میم اٹھیں، آپ جلدی چینج کر لیں۔ لڑکی اس کے پاس آ کر بازو سے تھام کر اٹھاتی ڈریس دوسرے ہاتھ میں لے کر اسے باتھ روم میں بند کر چکی تھی۔ عرشیہ تو ہکا بکا اس کی حرکت پر کھڑی رہی۔ میم جلدی کریں، یہاں دوسرے کپل آنے والے ہیں، آپ کے ہسبینڈ نیچے کھڑے ہیں انتظار میں۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کرتی عرشیہ کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اس کی شادی کب ہوئی اس شیطان سے؟ کیا وہ مجھ سے رات اس کے آگے تو اس کا سر ہی گھوم گیا؟ وہ نفی کرتی سی حساب کتاب لینے کے لیے جلدی چینج کر کے اپنا رات والا فراق پہن کر روم سے ننگے پاؤں ہی نکل کر بھاگی۔ جاری ہے۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔